ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। तो आइए परमेश्वर का वचन सुन ली जा रहे हैं। तो अज का साडा विषय है जो तुसी अपनी मोबाइल स्क्रीन के उपर पढ़ सकते हो कि विश्वासी जीवन के लिए 7 सख्त आग्यावां, ਜਾਂ विश्वासी जीवन के लिए 7 सख्त कानून ਜਾਂ निर्देश जिन्हां नूं एक विश्वासी ने मनना ही मनना आ। जेकर ये 7 गल्लां एक विश्वासी के जीवन च नहीं है तो वह विश्वासी नहीं है। याद रखो, 7 ऐसे निर्देश जिन्हों एक विश्वासी ने अपने जीवन दे विच लागू करना है। वो चीज़ों अज असी परमेश्वर के वचन च वेखांगे कि एक विश्वासी के लिए 7 अजिहे की निर्देश ने जिन्हां निर्देशों ਜਾਂ जिन्हां कानूनों नूं उन्हें पूरा करना है। तो आइए पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन चो। नंबर 1, पहला कानून जो हर विश्वासी के लिए है, जो परमेश्वर ते विश्वास करदा, जो परमेश्वर नूं जिसने अपना जीवन दिता, जो प्रभु यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता कबूल करदा, उहदे जीवन दे विच ये 7 नियम या 7 निर्देश होने ही चाहिए ने। तो आइए पढ़ते हैं रोमिया की किताब 6:12 वचन। एक विश्वासी के लिए सब तो पहला नियम या पहला कानून की है? रोमिया 6:12। उपरंत पाप तुहाडी मरणहार देह विच राज ना करे। नंबर 1 आग्या आ, पाप तुहाडी देही या पाप तुहाडे शरीर उत्ते राज ना करे। पाप तुहाडे जीवना च राज ना करे। गौर नाल इस वचन नूं सुनना, क्योंकि जेकर असी प्रभु ने अपना जीवन दिता है, असी उहदे उत्ते विश्वास करते हैं, तो विश्वासियों नूं अपने विश्वास नूं पक्के करन दे लई जां एक अच्छा विश्वासी जीवन जीण दे लई जां सचमुच दे नाम दे मसीही नहीं, सचमुच दे मसीही बनन दे लई कुछ कमां नूं, कुछ गल्लां ते, कुछ नियमां ते ध्यान देना पैना आ। उन्हां नियमां दे विचों सब तो पहला नियम आ कि हुण पाप तुहाडे ते की ना करे, राज ना करे। पाप एक लफ्ज लिखिया, राज ना करे। पाप तुहाडे ते राज ना करे। इहदा मतलब पहला पाप राज करदा सी, पहला पाप राज करदा सी। इस कारण असी पाप की गुलामी च सां। पाप की गुलामी कहण तो भाव कि पाप जो भी चाहुंदा वो करदा सी, क्योंकि पाप राजा सी उस समय, पाप की गुलामी च सी। पाप की सी? साडा राजा सी। असी ओदी आग्या नहीं सी मोड़ सकते। जिस तरह एक राजा अपनी प्रजा नूं निर्देश दिंदा, जिस तरह राजा एक प्रजा नूं कहंदा आ, उस तरह सानू भी ये पाप दी, शैतान या पाप की गल मनण दे लई असी ना चाहुंदियां होया भी इनकार नहीं सी कर सकते, क्योंकि असी गुलाम सी। पर यीशु मसीह ने वो सारी गुलामी तो सानू की कीता है? यीशु मसीह ने पाप की सारी गुलामी तो की कर दिता। हुण असी कोई भी पाप दे की नहीं आ, क्योंकि वचन कहता तुहानू जिहड़ा आत्मा मिलिया आ, ये केड़ा आत्मा आ? ये गुलामी दा आत्मा नहीं है कि मुड़ के की करो, पाप करो। ये आज़ादी दा आत्मा, तुसी पाप ते फतह पा सकते हो। यीशु मसीह ने वो पूरी कीमत की कर दी गई आ, दे दी आ। जेकर तुसी एक विश्वासी हो, तुसी कहंदे हो असी मसीही आ, तो तुहाडा सब तो पहला फर्ज बनदा आ तुसी अपने जीवन दे विच पाप नूं राज नहीं करन देना। हुण पाप साडा राजा नहीं आ, साडा राजा प्रभु यीशु मसीह आ। पाप दा राज खत्म हो गया।
ਤਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆਇਆ ਆ? ਪਾਪ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ? ਉਸ ਰਾਜ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਪਾਪ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ? ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੁਣ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪਾਪ ਤੇ, ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਤੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਵੇਗਾ। ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਨੰਬਰ 1, ਪਾਪ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜੇ ਹੁਣ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 26 ਵਚਨ। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ 26 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਫੋਕਾ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਭਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿਜਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਕਰੀਏ। ਨੰਬਰ 2, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਮਾਂਡ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਦੂਰ। ਪੜੋ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੰਡ ਨਾ ਦਰਸਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਰਾ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ, ਘਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੂਸੀਫਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਫੋਕਾ ਕਮਾਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਖਿਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ 26 ਵਚਨ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ 26 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ, ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਹੋਵੋ ਪਰ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜੋ 2-4 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਹੋਵੋ ਪਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਪਾਪ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਡਾਂਟਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਐਸੇ ਐਸੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਐਸੀ ਐਸੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਦਲੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ, ਪੜੋ। ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਸੂਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਗਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਗੁੱਸੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੁਲਾਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 1, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 2, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਮੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੰਬਰ 3, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੇ
ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਚੌਥਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਵਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ 5 ਬਾਬ 6 ਵਚਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਉਡਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਥਿਸਲੋਨਕੀਆਂ 5 ਦੀ 6। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਸੋਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਸਵੀਏ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਸੋਈਏ, ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਗੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਨੰਬਰ 1, ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 2, ਘਮੰਡ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 3, ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ 4, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਚੇਲੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ? ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਢੇਮਕ ਦੀ ਵਾੜ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਸੀਨਾ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਰਹੋ। ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕਰੋ। ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪਦਧਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੌਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਖੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ? ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪਦਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਪਦਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗੀ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
कई तरीके नाल शैतान तुहाडी ड्यूटी दे विच तुहानू रिश्वत के तौर पर फसाउण की कोशिश करेगा। तुहाडी ड्यूटी दे विच तुहानू घट काम करके तुहानू किसी तरीके दे नाल उस ड्यूटी की जो वफादारी आ उस वफादारी तो रोकेगा। हुण जेकर तुसीं काम करदे हो, तुहाडा फर्ज आ, तुहानू 8 घंटे काम करन दे लोग की दिंदे ने जदों तुसीं ढिल कर रहे हो ते फिर ਇਹਦਾ मतलब तुसी अपनी दूसरे जो मर्जी करन, कहंदा तुसी दूसरे वांगू की ना करते रहो। पढ़ो ना दोबारा। सो इसलिए तुसी होरना वांगू सौंदे ना रहो। जिस तरह होर लोग अपने जीवन का ध्यान नहीं रखते, किते तुसी भी इस तरीके नाल अपने जीवन का ध्यान ना रखो ते ये सब तो वड्डी की आ गलती आ। की ना करो तुसी जा रहे हो, वचन की कहंदा सी, कहंदा तुसी लम्मे पे उठते हुए राह चलदे ते लम्मे पे उठते राह चलदे ते जागदे होए, इन्हां सारियां गल्लां दा चर्चा करके अपने बच्चों को की करो सिखाओ कि हर समय तुसी परमेश्वर की व्यवस्था ते की करना है। शैतान तुहाडे जीवनां नूं मोड़न लई आएगा। शैतान तुहाडे जीवन च कई तरीके दे पंगे लैके आएगा, पर ज्यादातर शैतान दे चाल उदों चलदी आ जदों तुसी अखां की कर लैंदे हो। अखां मीटण दा मतलब तुसी अपने आप दे अपने आत्मिक जीवन दा की करना छड्ड दिंदे हो, ध्यान रखना बंद कर दिंदे हो। इस कारण परमेश्वर कहंदा तुसी होरना वांगू की नहीं करना, सौना नहीं आ। आत्मिक तौर ते तुसी कदे भी ऑफ नहीं होना, आत्मिक तौर ते हमेशा ऑन रहना है। तुहाडी आत्मिक गड्डी कदे की ना होवे, बंद ना होवे। तुहाडी आत्मिक गड्डी हमेशा की रहे। जो इस चीज़ का तुहानू ख्याल रहेगा ना, मैं कौन है। तुसी सुते जागदे चलदे उठदे फिरदे ड्यूटी करते समय कदे भी अपने आत्मिक जीवन तो अखां नहीं फेरोगे। तुसी हमेशा अपने आप नू आत्मिक तौर पर यागदा की करोगे। इसी तरह अपने आत्मिक जीवन नू एक्टिव रखो। इसका मतलब की सौण ना सौण का मतलब अपने आत्मिक जीवन नू की रखना हमेशा। मैं एक आत्मिक इंसान हाँ, मैं राजपदधारी हाँ, मैं जाजकां दी शाही मंडली हाँ, मैं परमेश्वर दे की हाँ। गलती मेरे जीवन च आएगी नहीं, शैतान नू मैं कोई भी मौका नहीं देवांगा। जेकर ये चीज़ां तुसी नहीं कर रहे, तुसी एक सच्चे विश्वासी नहीं जी। पाप साडे ते राज नहीं करना चाहिए, कमंड साडे ते राज नहीं करना चाहिए, गुस्सा जां किसी तरीके का क्रोध साडे ते की नहीं करना चाहिए, राज नहीं करना चाहिए। और नींद भी आत्मिक नींद भी साडे ते की नहीं करनी चाहिए कि कदे भी अपने आत्मिक जीवन नू असी इग्नोर नहीं करना। अगे पढ़ते हैं जी, यूहन्ना दी इंजील 14 बाब 1 वचन। यूहन्ना दी इंजील 14 बाब 1 वचन। तुहाडा दिल ना घबरावे। और 5वां लैसन है जां 5वां नियम आ, साडा दिल की ना होवे। हुण साडा दिल घबरा जांदा ना जदों असीं कोई मुश्किल देखते हैं, जदों असीं कोई तंगी देखते हैं, जदों किसी भी तरीके की ऐसी गल देखते हैं, असीं की हो जाने हैं। पर घबराउण वाला विश्वासी नहीं हुंदा। विश्वास का मतलब की है? तुहानूं किसी गल का विश्वास है ना क्या काम होएगा, तो फिर तुसीं जे घबरा रहे हो तो हुण मैं तुहानूं एक चीज़ का विश्वास दवां, साहब नहीं डरना, तो तुसीं घबराई जाओ, तुसीं डरी जाओ। तुहानूं मेरे कहे ते की करना पैना है। एक पासे कहंदे असीं उस गल ते विश्वास करें जो परमेश्वर ने कहा, असीं की करते हैं, तो दूसरे पासे असीं की करते हैं। चाहे बीमारी आ, चाहे परेशानी आ, चाहे कुछ भी आ, तुहाडे जीवन दे विच डर नाम दी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तुहानूं पता साडा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। साडा परमेश्वर हर गल नूं, हर कमी नूं, हर लोड़, हर जरूरत नूं पूरे करन दी शक्ति रखदा है। एक छोटी जी बाइबल दे विच एक वचन मैं तुहानूं दसांगा। एलिया दे समय एलिया एक विधवा दे कोल जांदा है। किहदे कोल? ते परमेश्वर ने एलिया नूं कहा, जा मैं तेरा इंतजाम किहदे घर च कीता ईओ। की कीता? ਉਹ करीब ਦੇ नाले च सी, ते करीब ਦੇ नाले च दिन रात ਕਾਂ ਉਹਦੇ वास्ते की लैके आउंदे सी, रोटी। ते एक दिन नाला भी की हो गया,
ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਆ ਸਰਾਫਾਤ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਵਿਧਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ। ਵੇਖੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕੈਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਏਲੀਆ ਵੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ 'ਚੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਲਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਿਖੇ ਵਚਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਈ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਟ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ? ਬਸ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਾਮ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਾਰਿਆ ਸਿਰਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ
ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥਰ ਥਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ? ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੰਬਰ 6, ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ। ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਬਾਬ 3 ਵਚਨ। 6ਵਾਂ ਨਿਯਮ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਮੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਘਬਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ 6ਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਦਮੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗੰਦਮੰਦ ਅਥਵਾ ਲੋਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦਮੰਦ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਮੰਡ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਲਚ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਗਲਾਤੀਆਂ 5:19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀ ਜੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏ? ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਸ 'ਚ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਚਲਾਵੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ? ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਾਪ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਘਮੰਡ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁੱਸਾ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੀਂਦ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਛੇਵਾਂ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। 7ਵੀਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਔਰ 7 ਵਚਨ। ਪਰ ਨੇਚਾ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਛੜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੋ ਚਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਆਸ਼ਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਦੇ ਕੁਝ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਦੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵੇਖੋ?
जो तसल्ली आत्मिक चीज मिलने च होएगी ना, वो शरीरक या संसारिक चीज मिलने च नहीं होगी। याद रखियो, परमेश्वर को मंगी कोई भी आत्मिक गल शरीरक गल दे नालों 100 गुणा तसल्लीदायक होएगी। पर मंगना किस तरह? तुहाडा मन कदे भी की ना होवे, पूरा पूरा भरोसा होवे परमेश्वर ते। हालेलुया, हालेलुया। पाप साडे जी ते ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, 7 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਓ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 7 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਹੈ ਨੇ ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਜੇ ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਮਸੀਹੀ ਬਣਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋ, ਪਾਪ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਘਮੰਡ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ, ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? ਮੁਸੀਬਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਆ? ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਪੂਰਨ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ? ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ। ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਪਾਪ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਮੰਡ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁੱਸਾ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਨੀਂਦ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਘਬਰਾਹਟ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰੀਰ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੁਚਿੱਤਾ ਮਨ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਰਾਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ। ਪਾਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਘਮੰਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨੀਂਦ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਘਬਰਾਹਟ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੁਚਿੱਤੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ? ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲੀਏ। ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ 7 ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ 7 ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ, 7 ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਨੰਦ 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 ਹੈ। ਗੀਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੀਤ ਨੰਬਰ 150 150 ਨੰਬਰ ਗੀਤ। आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। आनंद 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 है,
अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया। ये हमारा सौभाग्य है, अपना बेटा हमें बना लिया। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे। आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसा किया है। आनंद 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 है, आनंद के तेल से मसा किया है। पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया पवित्र स्थान में हमें दाखिल किया है। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। आनंद 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 है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा। ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे। ये आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है। आनंद 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 है, प्रभु के आगमन की खुशी है। ले जाएगा हमें ललकार के साथ। ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएगा साथ। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे। आनंद 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 है, सिय्योन जलाली में वास करेंगे। आनंद 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 है, सिय्योन जलाली में वास करेंगे। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। बाप के दाहिने बैठ जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए। 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 हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करांगे सब ਅਸੀਂ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਆਰਾਧਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 7 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਤਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰਾ ਫਜ਼ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਰ ਹੋ ਪਿਤਾ। ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮਦਦ ਕਰੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਔਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿਤਾ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਸੌਂਪਦੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 11 ਵਜੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।